మరో బ్రేకింగ్ చూస్తున్న భారత్పై పాకిస్తాన్ దుష్ప్రచారం చేస్తుందని ఎంఐఎం చీఫ్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ఫైర్ అయ్యారు. భారత్లో ముస్లింలకు గౌరవం ఉందన్న ఓవైసీ పాకిస్తాన్ అదే ముస్లింలను మోసం చేస్తుంది అన్నారు. భారత్లో 240 మిలియన్లకు పైగా గర్వించదగ్గ ముస్లింలు ఉన్నారని, ప్రపంచ స్థాయి ఇస్లామిక్ పండితులు, అరబిక్లో దిట్టలుగా ఉన్నవారు భారత్లో ఉన్నారని చెప్పారు. ఇక భారత్పై పాకిస్తాన్ చెబుతున్నదంతా అబద్ధమని చెప్పుకొచ్చారు. పాకిస్తాన్ ఇస్లామిక్ ప్రపంచానికి తప్పు సందేశం ఇస్తుందన్న ఓవైసీ భారత్ ముస్లింలకు వ్యతిరేకమని, పాకిస్తాన్ మాత్రమే ముస్లింల దేశమని చెప్పడం అత్యంత దురదృష్టకరమన్నారు. Unfortunate part is that Pakistan gives out a wrong message to the Arab world and to the Muslim world that we are a Muslim country and India is not a Muslim country. But Your Excellency, you know, you have more knowledge about worldly affairs, that there are 240 million proud Indian Muslims living in India. And not only that, we have our Islamic scholars are much better than any scholars in the world. They can speak the best of Arabic language. In fact, we have some famous Islamic scholars who have done great work in the Hanafi fiqh jurisprudence, and their judgments are accepted by the religious scholars of anywhere in the world. So this Pakistan's false propaganda that India is hurting us because we're a Muslim country, it is completely wrong. And in fact, Pakistan, if it stops these Takfiri terrorist groups, there will be stability in South Asia, there will be progress in South Asia. And Pakistan has put obstacles even in the SARC. India wanted a bilateral railway agreement between all the SARC countries. India wanted Bangladesh, India train, but Pakistan has always not allowed it. So we hope that our delegation, which is here on this purpose to request you to bring to your light what Pakistan has been doing in India, and this false propaganda of Pakistan that they have this great military prowess and nothing like that. What happened on the 9th, their 9 air bases were targeted. If India had wanted, we could have completely damaged those air bases, but we wanted to show them a mirror and say that, look, we are warning you, don't do it. Don't force us to go on that path wherein instead of creating a crater, we'll create graves for you. But 9 terrorist organizations' headquarters were targeted, and another shocking thing was this person who led the Namaz-e-Janazah. Most unfortunate part is మే 9న పాక్లో 9 ఎయిర్ బేస్లు లక్ష్యంగా దాడి చేశామన్నారు ఓవైసీ. అవసరమైతే మట్టుపెట్టే శక్తి భారత్కు ఉందన్నారు. 9 ఉగ్రవాద సంస్థల ప్రధాన కార్యాలయాలపైన దాడి జరిగిందన్నారు. నమాజ్ నడిపిన వ్యక్తి అమెరికా గుర్తించిన ఉగ్రవాది కావడం షాకింగ్ విషయం అన్నారు. ఉగ్రవాద గుంపులకు నిధులిచ్చే దేశం పాకిస్తాన్ అని చెప్పారు. FATF గ్రే లిస్టులో పాకిస్తాన్ని చేర్చాలని ఓవైసీ డిమాండ్ చేశారు. ఇక పాక్ ఆర్మీ చీఫ్ మునీర్ పక్కనే ఉగ్రవాది మహమ్మద్ కూర్చున్నారని, పాక్ ఉగ్రవాద సంబంధాలపై స్పష్టమైన ఆధారాలు ఉన్నాయని ఓవైసీ తెలిపారు. ముంబై దాడుల తర్వాత భారత ప్రభుత్వం పాక్ ఆధారాలు అందించిందని, కానీ స్పందన లేదన్నారు. FATF గ్రే లిస్టులో పాక్ చేరాకే కొంత కదలిక వచ్చిందన్నారు. సాజిద్ మీర్ చనిపోయాడని చెప్పిన పాక్ ఆ తర్వాత బతికే ఉన్నాడని ఒప్పుకుందని చెప్పారు. అజ్మల్ కసబ్ను భారత్ చట్టబద్ధంగా శిక్షించింది అన్నారు. 26/11, my government headed by the then Prime Minister Dr. Manmohan Singh, late Manmohan Singh, the Indian investigators went to Pakistan, gave them all the evidence, the DNA and everything. Even some American citizens were killed in this terrorist act. But you'll be surprised to know that nothing moved forward. Many times Indian investigators went to Pakistan, Lahore, Islamabad, but nothing moved forward. What made Pakistan move forward in this terrorist trial was when Pakistan was put in the FATF grey list, and one such meeting was held in Germany, and India wanted one Sajid Mir to be indicted. So the Pakistanis cleverly said he's dead. But the moment this important meeting was about to take place in Germany, Pakistan comes up to the committee of FATF and says, Sajid Mir is alive. So can you imagine a country which was saying he's dead,
suddenly he is alive, and then the Pakistani government says that our courts have convicted him for some 5-10 years. But the main culprits of 26/11 are still scot-free. They were convicted for money laundering. ఇక భారత్పై పాకిస్తాన్ దుష్ప్రచారం చేస్తుందని ఎంఐఎం చీఫ్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ఫైరీకి సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి మహేందర్ లైవ్లో అందిస్తారు. మహేందర్. ఇక పాకిస్తాన్పై ఓవైసీ ఆక్రమణపైన మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి మహేందర్ లైవ్లో అందిస్తారు. మహేందర్, భారత్పై పాకిస్తాన్ దుష్ప్రచారం చేస్తుందని ఎంఐఎం చీఫ్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ఫైర్ అయ్యారు. ఓవైసీ వ్యాఖ్యలకు సంబంధించి మీ దగ్గర ఉన్న అప్డేట్స్ ఏంటి? ఇటు పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం పైన, పాకిస్తాన్ ఆర్మీ పైన ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ నిప్పులు చెరిగారు. పాకిస్తాన్ అనేక దుష్ప్రచారాలు చేస్తుంది. అలాగే భారత్లో అంటే ముస్లింలకు అసలు స్వేచ్ఛ లేదు, ముస్లింలకు ఇక్కడ భద్రత లేదని ఆ అబద్ధాలు ప్రచారం చేస్తుంది. అసలు భారత్ అంటే పాకిస్తాన్ మాత్రమే ముస్లిం దేశం అని వాళ్ళు ప్రకటిస్తున్నారు. అయితే 240 బిలియన్ ఉన్నటువంటి పాకిస్తాన్కు అదే దాదాపు ఇటు ఇండియాలో ముస్లింలు అత్యంత స్వేచ్ఛగా ఉన్నారు, ఇక్కడ తలెత్తుకొని బతుకుతున్నారని, ఎవరి పని వాళ్ళు స్వతంత్రంగా చేసుకుంటున్నారని, ఇక్కడ ఉన్నంత స్వేచ్ఛ ప్రపంచంలో అదే ముస్లిం ఏ ముస్లింలకు కూడా లేదన్నట్టుగా అసదుద్దీన్ ఓవైసీ పాకిస్తాన్ ఎండగడుతూ తాను మాట్లాడడం జరిగింది. ఇప్పటికే పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాదులకు స్థావరాలు కల్పించడం, అలాగే పాకిస్తాన్ ఆర్మీ నీడన ఉగ్రవాదులు పనిచేయడం అనేది కూడా ప్రపంచానికి తెలిసిందని, ఇప్పటికే పాకిస్తాన్ ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ అయితే పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాదులతో ఫోటోలు దిగడం కూడా ప్రపంచానికి తెలియజేశామని, ఇప్పుడు అఖిలపక్ష బృందాలు అంటే ఎంపీల బృందాలన్నీ కూడా ఆ ప్రపంచ దేశాలకు మొత్తం కూడా పాకిస్తాన్ చేసినటువంటి కుట్రలను ప్రచారం చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఆయన ఈరోజు పాకిస్తాన్ పైన, పాకిస్తాన్ ఆర్మీ పైన నిప్పులు చెరిగారు. అంటే దాదాపు దాంట్లో ఆయన మాట్లాడుతూ అంటే పాకిస్తాన్ ఇస్లామిక్ ప్రపంచానికి తప్పు సందేశం ఇస్తున్నట్టుగా చెప్తున్నారు. భారత్ ముస్లింలకు వ్యతిరేకమని పాకిస్తాన్ విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తుంది, ప్రచారం కూడా చేస్తుంది. పాకిస్తాన్ మాత్రమే ముస్లిం దేశం చెప్పడం అత్యంత దురదృష్టకరమని కూడా ఓవైసీ ఈరోజు అతను మాట్లాడడం జరిగింది. అలాగే భారత్లో ముస్లింలు గౌరవంగా జీవిస్తున్నారని, మే 9న పాక్లోని 9 ఎయిర్ బేస్లు లక్ష్యంగా దాడి చేశామని, అవసరమైతే మట్టుబట్టే శక్తి కూడా భారత్కు ఉందని కూడా ఆయన భారత్ను, భారత ప్రభుత్వాన్ని, అలాగే భారత సైనికులకు అంటే వారందరూ కూడా గొప్పగా వర్ణిస్తూ ఆయన మాట్లాడడం కూడా జరిగింది. మరోపక్క దేశంలో అంటే అంతర్గతంగా ఎన్ని గొడవలున్నా, రాజకీయంగా ఎన్ని విభేదాలున్నా కూడా దేశం అంటే ఒక్కటవుతాం అనేటట్టు ఒక మెసేజ్ కూడా ఆయన ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే ఇప్పటికే పాకిస్తాన్ను దురాఘాతాలన్నీ కూడా చరమగీత పాడే అవకాశం అంటే సమయం కూడా దగ్గర పడింది అన్నట్టు కూడా ఓవైసీ మాట్లాడడం జరిగింది. అంటే దీంట్లో అంటే 26-11 నేరస్తుల గురించి భారత్ పూర్తి సమాచారం పాకిస్తాన్కి ఇచ్చినా అక్కడ ఉగ్రవాదులను కనీసం పట్టించుకోలేదు. ఇంకా వారికి భద్రతనిచ్చి వాళ్ళకు ప్రత్యేక నిధులు కూడా ఇస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఉగ్రవాద స్థావరాలకు, ఉగ్రవాదులను పెంచిపోతున్నటువంటి సంస్థలకు, ఉగ్రవాదులకు, అలాగే ఉగ్రవాదులకు ఆయుధాల కోసం పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం, పాకిస్తాన్ ఆర్మీ పెద్ద ఎత్తున అంటే ప్రపంచ బ్యాంకుల నుంచి వడ్డీ అప్పులకు తీసుకొచ్చి మరి ఉగ్రవాదులు పెంచిపోతుందని, వీటిపైన నిఘా ఉంచాల్సినటువంటి అవసరం ఖచ్చితంగా ఉందని, పాకిస్తాన్ FATFలో కూడా చేర్చాలన్నట్టుగా కూడా ఆయన అసదుద్దీన్ ఓవైసీ మాట్లాడడం జరిగింది. ఉగ్ర సంస్థలకు నిధులను నియంత్రించాల్సిన అవసరాన్ని పేర్కొంటూ ఆయన అంటే పాకిస్తాన్ తిరిగి గ్లోబల్ మనీ లాండరింగ్, ఉగ్రవాదుల నిధుల నిఘా సంస్థ అయినటువంటి ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ అయితే FATF ఏదైతుందో ఆ లిస్టులో పాకిస్తాన్ ఉంచాలని కూడా ఆయన మాట్లాడడం జరిగింది. మొత్తంగా మా ఉగ్రవాద సంస్థలకు నిధులను నియంత్రించగలుగుతున్నాము. అలాగే భారతదేశాన్ని అస్థిరపరచడంలో, అలాగే దేశంలో మరిన్ని హిందూ ముస్లిం అల్లర్లను కూడా సృష్టించడానికి పాకిస్తాన్ ప్రయత్నాలు చేసింది. అందుకు పహల్గామ్ లో ఉగ్రవాదులను పంపించి ఒక దాడి చేయించడం, దాంట్లో హిందువులను ముస్లింలను అంటే వేరుగా చూసి కేవలం హిందువులను మాత్రం టార్గెట్ చేసి ఒక పథకం ప్రకారమే ఇవన్నీ కూడా పాకిస్తాన్ చేసింది. పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాదులు చేయించింది. ఆ ఉగ్రవాదులు పాకిస్తాన్ పెంచి పోషిస్తుంది. ఆ ఉగ్రవాదుల అంటే గతంలో ఉగ్రవాదులు చేసినటువంటి ఉగ్రవాదుల చిట్టా మేము పాకిస్తాన్కి ఇచ్చాం, వారిని అప్పగించాలని కోరాం. అంటే వారిని అప్పగించకపోయినా వారిపైన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పినా కూడా వాళ్ళని కనీసం పట్టించుకోకపోవడం కాదు కదా, వారికి గౌరవ మర్యాదలు అందిస్తూ అక్కడ రాజభోగాలు ఇస్తున్నటువంటి పరిస్థితులుగా ఉన్నాయన్నట్టు కూడా అసదుద్దీన్ ఓవైసీ నేడు చెప్పుకొచ్చే ప్రయత్నం చేశారు. మొత్తంగా పాకిస్తాన్ చేసినటువంటి కుట్రలను ఎప్పటికప్పుడు నియంత్రణ అవసరం అయితే ఉంది. పాకిస్తాన్ ప్రపంచ దేశాల ముందు భారత్లో ముస్లింలకు భద్రత లేదు అని చెప్పడంలో పూర్తిగా
అంటే విష ప్రయత్నం చేస్తుంది, అలాగే విష ప్రచారం కూడా చేస్తుంది. ఎలాంటి నిజాలు లేవు. భారత్లో ప్రతి ఒక్క ముస్లిం గర్వంగా ఉన్నాడు, ఇక్కడ తలెత్తుకొని బతుకుతున్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన మరీ చెప్పడం కూడా జరిగిందని చెప్పొచ్చు. రైట్, థ్యాంక్ యూ మహేందర్.